Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. İslam tarihinden. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de törölüp, Mekke'de çoğoyup 40 yaşka tolganda oşol jerdegi Mekke'degi butparastык, sölököt parastıktardı görüp, irenjiyt ele, gıjalat bolat ele, kaygırat ele. Nur degen too var Mekke'de. Oşol Nur toosuna Hira degen ünkür var başında, oşol jaka çıkıp ketçü. Hadiçe neviz kişine azıktardı beretele, jol azıgın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira ünkürüne barıp, eytikaf, oşol jerde barıp, Allah Taala'nın zikirin kılıp, dua kılıp, millet İbrahim'de ibadat kılıp, vaktısını ötköretele. Azıgı tügöngönde basa beretele, gayra baratele. Uşintip gündördün bir günü, Cebrail perişte oşo Nur toosuna çöt, oşol gün Ramazan ayda olat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip Cebrail perişte oku dep aytat da. Kur'an-ı Kerim'de en birinci buyruk, en birinci öküm Allah Taala'nın tarafından gelgen Cebrail perişte arkalı ikra. Oku dese Peygamberimiz aytat. Men okuy albayım deydi. Men okuy albayım. Andıktan Cebrail perişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de kucaktap, kökürögünü tigizip, özünü tartıp, kısıp, oku deydi. Gayra koy verdi, okuy albayım. 3 iret oşonday bolgandan keyin 4-ünsünde oku dep, ikra bismi rabbikellezi halaq, halaqal insana min alaq dep, Alaq surasının 5 ayatı oşol jerde düşöt. Peygamberimizge peygambarçılık beriledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail perişteni görgön kişi sürdönüp, korkup, үйüne gelip, ayabay titirep, jürögü katı sokkon uçurda gelip, Hadiçe nevizge zammiluni, men ayabay çiğrik atam, çadırga oroçu meni dep, töşöke oroçu dep, uşunday aytkan, wa khashitu ala nafsi, men şu janıma korkutam degen, ölüp kalat okşoyum degen, janıma korkutam dep. Hadiçe neviz ötö danışman, akılman, yenele, kalla. Hiç kaçan anday bolboyt. La yuhzik Allah abada, Allah Taala sizde hiç kaçan şermende kılbayt dedi. Siz hiç kaçan Allah Taala şermende kılbayt. Ne üçün? İnneke tasile rahim. Siz tuğançılık mamileni bekem karmayısız deydi. Ve taksibil ma'adum. Kolundan gelbegen, hiç derse gelbegen adamlarga kesip kul taap beres deydi. Ve tahmilül kel. İnvalid. Kolu butu çok kişiler var. Oşolorun da joopkerçiligini algansız. Ve tu'inu ala nawaibil hak. Hakikat joldağı kaygıga batkanlarga daima jardam beresiz. Ve tuqri'u dayf. Tuğançılık andan sırtkarı, bulardan dağı meyman dostsuz. Uşunday siz ulu, keremetli kulukmun özdün iyisi. Allah Taala hiç kaçan neme kılbayt dep Hadiçe neviz. Andan keyin Varaka ibn Naufal degen Hadiçe nevizin taykeleri var ele, oşol jaka alıp barat. Al Hristiyan dinde garmanat ele, Mekke'de jaşayt ele. İncil kitebinde alım ele. Oşol tilden Arap tiliga kotormoçuluk da kılat ele, garıgan aksakal ele. Uşunday bolup atat dep barganda anda Varaka ibn Naufal aytты, Musa paygambarga түшкөн perişte turbayбы ал dedi. Bardın ayt bергенден keyin. Бул эже куш кабарлыгын сүйүнүп, кана ошол мен сиздин баягы Алла Тааланын тарабынан берилген тапшырма, ошол күндөрүн тапсам гана сизге булчуң болуп, кол болуп берип, жардам бермекмин. Бирок ошол күнү коомуңуз сизди чыгарат Меккеден деди да. Пайгамбарыбыз таң калды. Пайгамбарыбыз Меккенин бардыгы пайгамбарыбызды урматтайт, бардыгы тан берет, бардыгы чынчыл аманаткөй деп, бардыгынын көзүнүн кареги, бардыгы жакшы көрөт. Менин коомум мени ушу Меккеден чыгарабы? Özüm jerimden çıkarabı dedi, Mekkenimden çıkarabı dedi. Kim gana uşu la ilahe illallah'a çakırvasın, oşunday toskolduklar, oşunday bolup kelgen dedi da. Kıskası anandan tasdıktap, murunku kitepterde aytılgan, akır zaman paygambarı turbaysınmı dep, Varaka ibn Naufal tasdıktadı. Allah Taala'nın kudreti, jaratkan Allah subhanahu ve Taala, Kur'an-ı Kerim'inde Allah subhanahu ve Taala falikul habbi ve nava degen ayatı var. Bul degen
сөөктөрдү, дандарды жаруучу Алла субханаху ва таала. Биз канча деген үрөөндөрдү эгебиз. Ошол сөөктөрдү эгерде тиштеп көрсөңүз, тишиңиз менен сындыра албай тургандар бар. Бирок жараткан Алланын кудурети, Алла субханаху ошо топуракка салгандан кийин бир канча убакыттан кийин ушунча жумшарып, аны жарып, ошол жактан жумшак сабагы менен чыгарат. Ошо кээде ошол сабактар жөн эле кесек, кесектерди, катуу топурактарды эле ал сындырып чыгыш тиякта турсун, асфальттарды тешип чыккандары бар. Болсо ал сабак өтө жумшак, тиштеп койсоң сынып калат, бирок кандай күч? Бу жараткан Алла Таала өзү айтып атат. Биз дейт, ошо дандарды, сөөктөрдү жарабыз. Жара ошол жерлерди жарып чыгарабыз дейт. Албетте бул Алла субханаху ва тааланын колунан гана келет. Силер эгинди гана эгесиңер. Айткылачы, силер чыгарасыңарбы, эгинди өстүрүп, же биз чыгарабызбы дейт. Шек күмөнсүз жараткан Алла Таала чыгарат. Бир фарыз туурасында зекетти ылайыктуу киши, зекетке ылайыктуу кишиге гана бериш керек. Буну жараткан Алла Таала пайгамбарга дагы колуна тапшырбастан өзү айткан. Иннама садакат лил фукара, кембагалдарга гана, кимге зекет нисабы жетпесе, ошолорго гана берүү милдеттүү. Эгерде бай кишиге берип койсо, зекети аткарылбай калат. Бир сүннөт туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан жанабат, гусул фарыз болуп калганда кантип жуунат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алгач колун жууйт эле, алгач андан кийин ажатканага барып бошонуп келгенден кийин пайгамбарыбыз намазга кандай даарат алат, ошондой даарат алат эле. Анан башына суу салып, ушу ар бир чачтын түбүнө суу жеткирет эле да, 3 ирет куюп, анан денесине да 3 ирет куюп коет эле. Мына туугандар, өзү сүннөт жолу ушундай. Эгерде бирок душка эле кирип эле оозун мурдун чайкап толугун менен эле бир эле жуунуп алам десе, ага деле өтө берет. Бирок сүннөт жолу ушундай. Биринчи даарат алып, бирок бутту жуубай туруп, барды жуунгандан кийин эң акырында пайгамбарыбыз бутун жууп коет эле. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасы. Жараткан Алла Тааладан коркуп, көздөн жаш чыккан амалдын фазилети. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким Алладан коркуп, көзүнөн жаш чыгарса, анын дозокко барышлыгы ушунчалык кыйын болот, кандай эненин эмчегинен сүт чыгып, артына кайтаргандай дейт. Эненин эмчегинен сүт чыккандан кийин артына кайтпайт. Куддум ошондой эле кайсы кимде ким ушу Алла Тааладан коркуп көзүнөн жаш чыгарган болсо, бул дагы тозокко барганда барбайт деген сөз. Ага кайтуу ушунчалык кыйын деген сөз. Дүйнөнүн неаматтары. Неаматтардын кыскасы айтканда Ибн Мажада келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман асбаха минкум аминан фи сирби, муафан фи бадани, ау фи жасади, ва индаху куту яуми, кааннама хуйзат лаху дунья." Силердин кимиңер араңардан таңга жетсе, өзүнүн үй бүлөсүндө аманчылыкта, ден соолугу жакшы болсо, бир күндүк ырыскысы болсо, ал бүткүл дүйнөнүн байлыгын, бадышачылыгын колуна алгандай дейт. Бул деген эгерде кишиге ушу эң зарыл ушу үчөө эле экен да. Ал кайсы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Тырмактан башына чачыңызга чейин ден соолугуңуз. Экинчиси, үй бүлө бала чакаңыз аманбы? Аман. Бир күндүк ырыскысы болсо, болду. Бул адам бадышадай, бүткүл дүйнөнүн бадышасындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан замзамдын пайдалары. Пайгамбарыбыз айтат замзам тууралуу: бул толук азык дейт. Замзам толук азык. Адамга канча элемент керек? Адамдын жашоосуна, улануусуна, өсүшүнө, күчтүүлүгүнө, ошонун бардык касиет замзамдын ичинде. Толук бул азык бул. Жана ооруларга шифа. Ооруларга шифа. Кур'ан-ы Карим насааты: "Ва таавану алал бирри ва тaqwa, ва ла таавану алал исми вал удван." Силер бири-бириңерге таквалыкта, Алла Тааладан коркууда, күнөөлөрдөн сактанууда, вал бир жакшы иштерди кылууда жардам бергиле. Жайыма бири-бириңерге жардам берип тургула. Эч качан душмандыкта, күнөө иштеринде бири-бириңерге жардам бербегиле деген буйрук. Жараткан Алла Таала баарыбызга амал кылып, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim.